हेलो पिलामाने जय जगन्नाथ केमती अच्छे समस्ते भल अच तो समस्त को स्वागत करुच्ची आमर प्रिय यूट्यूब चैनल ओडिया सुबुसार को पिलामाने फाइनाली तेबे आज आम यही पार्ट्रे यही चैप्टर रो दी एंड करिबा। आगरू आम तीनोटी पार्ट बहुत भल भाव बुझीथिले बहीर समस्त प्रश्न उत्तर करथिले। आज मध्य यही पार्ट्रे आम कौन करिबा बुक रे थिबा सबु प्रश्न उत्तर करने सहित कॉन्सेप्ट गुड़िक मध्य बुझिबा। तेबे पिलामाने आउ डेरी न करी खाता पेन बाहर कर आउ स्टार्ट करो पूरा धूली उड़ाई देवा चलो। दशमिक संख्या प्रणाली रो प्रयोग आबाकस। पिलामाने आबाकस तुम्हें देखिछ ना पिलामाने जो खेलु थांती कौन कहला तेबे देखो 1100 शताब्दी रे जो माने रोमान संख्या व्यवहार करुथिले सेमाने मध्य आबाकस नामक एक गणनकारी यंत्र व्यवहार करिबा आरंभ कले जहाँ दशमिक प्रणाली उपरे आधारित होइतिला। तेबे पिलामाने मु जदि तुम मानकु पचारिबी आबाकस यंत्रटी केउ प्रणाली उपरे आधारित होइतिला तुमे माने कौन कहबो दशमिक प्रणाली उपरे आधारित होइतिला। देखिबा आबाकस एक बोर्ड थिला जेउथिरे किछि रेखा टणा होइतिला। देखो पिले किछि रेखा टणा होइतिला एवं प्रत्येक रेखा 10 रो एक घात को प्रतिनिधित्व करुथिला। जेमिति कि पिले 10 रो घात 0 तापर आसिला 10 रो घात 1 एई भलिया आगो को जाईकी प्रत्येक रेखा 10 रो घात को प्रतिनिधित्व करुथिला। पूर्वपरी संख्या गुड़ी को मार्गदर्शी संख्या मानकरे समूहभुक्त करी प्रकाश करा जाउथला। पूर्वरे आमे जेमिति पढ़िथिले 10 रो घात को कोन मार्गदर्शी संख्या बोली कहउथिले एही संख्या गुड़ी को मध्य आमे मार्गदर्शी संख्या बोली कहिबा। 10 रो प्रत्येक घात पई सही संख्याटी केते थर अछि सही अनुसार संपृक्त रेखा उपरे गुड़ी गुड़ी को रखा जाउथला। मन कर पिले 10 रो घात 0 अछि तेबे सेही गारोटी फांका रहिबो। 10 रो घात 1 ता माने रेखा उपरे गोटिए गुड़ी रहिबो। 10 रो घात 2 रेखा उपरे दुईटी गुड़ी रहिबो। बुझी पारलो ना पिले एक रेखा उपरे रखा जाइतिबा गोटिए गोडी मूल्य होउतला 5 एवं एई गोटिए गोडीर मूल्य केते पिले 5 सेमिति दुईटी थिले 5 आउ 5 केते होउतला 10 एई परि पिले आबाकस यंत्र को समाने सजाइथिले। नेक्स्ट देखिबा पिला माने एटा तुमरो पेज नंबर 16 ने थिबा प्रश्न कौन कहूचे देख एपरी कौनसी संख्या अछि कि जहार विस्तारित प्रकाश रे सर्वप्रथमे रहिले संख्याटी 10 अंक किंबा ताठारु अधिक अंक विशिष्ट हुए काहींकि नुहे। पिला माने एटी कौन कहिछि कहिलो देखिबा से कहूची जदि आमे कौनसी संख्या को विस्तारित रूप रे लेखिबा तेबे सेटा 10 अंक विशिष्ट रु अधिका हेई पारिबो कि केमिति हेई पारिबो हेई पारिबोनी पिले कौन पाई हेई पारिबोनी देखिबा। तेबे इजिप्टर संख्या गणना पद्धति रे जोग प्रक्रिया व्यवहार करा जाए जानिछु आमे एथिरे 1 10 100 एवं 1000 पाई अलगा अलगा चिन्ह संकेत रही थाए। एहिटा पिले आमे आगरू भी जानिछु ठीक ना नहीं गोटिए चिन्ह को सर्वाधिक 9 थर लेखा जाई पारिबो। पिला माने जदि तुमे क्लास 3 देखिनो बा हमर पार्ट 3 देखिनो तेबे हुए तो बुझिबा पाई टिके डिफिकल्ट लागि पारे तेनु प्रथमे तुमे माने पार्ट 3 को देखि आसो तापरे ए वीडियो को पूरा खतरनाक रूप रे पढ़िबो बुझिहला। देखिबा तेबे जेतेबेले गोटिए छोट चिन्ह 10 थर हो जाए सेतेबेले सही 10 टी बदल रे ताठारु बड़ मूल्यर गोटिए चिन्ह व्यवहार करा जाए। जेमिति कि पिले एठी मु तुमको बुझेइथिली ना कौन कहिलो देखिबा जेमिति एई जो बाडी चिन्ह थिला एईटा जेतेबेले 10 टी हो जाए सेतेबेले एन को पळे आसे सेमिति एन जेतेबेले 10 टी हो जाए बंकुली बाड़ी को पळे आसे सेमिति एईटा 10 हो गले एईटी को पळे जाए सेमिति आगो को एमिति जाए ठीक ना नाई पिले मने पड़िला ना नाई तेबे सेथि पाई आमे 10 रु अधिका थर लेखि परिबा नाही कोन पाई 10 रु अधिक थर लेखिले कोन होउची तार परवर्ती चिन्ह को से पळै जाउची तेणु करी आमे गोटिए संख्या को 10 रु अधिक थर लेखि परिबा नाही जानि हला पिले। नेक्स्ट देखिबा चलो प्रश्न पचारिछि पिले 4 आधार विशिष्ट निम्नर एक संख्या प्रणाली प्रतिष्ठा करो एवं 1 रु 16 पर्यंत संख्या गुड़ी को लेख। जेमिति पिले आमे जानिछु मने करो आमे आंसर रे कोन लिखिबा 4 रो घात 0 जे केते 1 आमे जानिछु कोनोसी संख्यार घात जदि 0 थिबो तार मूल्य 1 हुए। मने करो पिले मु ताकू वृत्त रे दर्शैली सेमिति 4 रो घात 1
ସମାନ 4 ତାକୁ ମୁଁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦର୍ଶାଇବି ଏବଂ 4ର ଘାତ 2 ମାନେ 4 ଗୁଣନ 4 ସମାନ 16 16କୁ ମୁଁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଚିହ୍ନରେ ଦର୍ଶାଇବି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ 1ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ପିଲେ 1କୁ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବି? ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଦେବି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ 1କୁ ନେଇଛି। ସେମିତି 2 ହେଲେ 2ଟା ବୃତ୍ତ, 3 ହେଲେ 3ଟି ବୃତ୍ତ, 4 ହେଲେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 4ଟି ବୃତ୍ତ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ମୁଁ ପରା 4କୁ ନେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେବି। 5କୁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି? ମୁଁ 5କୁ ଲେଖିପାରିବି 4 + 1 ବା 4 + 1, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? 4 ବଦଳରେ ଦେବି ମୁଁ ତ୍ରିଭୁଜ, 1 ବଦଳରେ ଦେବି ବୃତ୍ତ। ସେହିପରି ପିଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କରାହେଇଛି। ମନେକର ପିଲେ 12କୁ ଦେଖିବା। 12କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, 12 କେତେ କେତେ ମିଶାଇଲେ 12 ହେବ? ନା ସାର୍ 12 ସମାନ ହେଇଯିବ 4 + 4 + 4, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଗୋଟେ 4କୁ ମୁଁ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ନେଇଛି? ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନ ନେଇଛି। ତେଣୁ 1 ତ୍ରିଭୁଜ, 2 ତ୍ରିଭୁଜ, 3 ତ୍ରିଭୁଜ, ତେଣୁ 3ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ସେମିତି ପିଲେ ମୁଁ ଯଦି 15କୁ ଦେଖିବି, 15କୁ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିପାରିବି? ନା ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 4 4 8 4 12 13 14 15, ତେଣୁ 3ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ 3ଟି ବୃତ୍ତ, 3ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ 3ଟି ବୃତ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ 15କୁ ଦର୍ଶାଇଲି। ବୁଝି ହେଇଛି ପିଲେ? ସେମିତି ପିଲେ ବାକି ଥିବା ଗୁଡ଼ା ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହିଁ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବା 5 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ 5ରେ ଗୁଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସହଜ ନିୟମ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଛି? ମନେକର 5ର ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଗୁଣନ କରିବି, ତେବେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ସୂତ୍ର 5ର ଘାତ 2, ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କେତେ ଅଛି? 1 ଅଛି। 2 + 1 ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆଧାର ଯଦି ସମାନ ଥିବ, ଘାତ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଯୋଗ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ପିଲେ ସୂତ୍ର ପଢ଼ିଥିଲେ ଏର ଘାତ m ଗୁଣନ ଏର ଘାତ n। ଆଧାର ସମାନ ଥିବ, ଘାତ ଅଲଗା ଥିବ, ଆଉ ସେଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଗୁଣନ ହେଉଥିବ, ତେବେ ଘାତ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଯୋଗ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଯେତେବେଳେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା 5ର ଘାତ ଆକାରରେ ଥାଏ, ଯେମିତି 5ର ଘାତ 2, 5ର ଘାତ 3, ସେଥିରେ ଯଦି ଆଉ ଏକ 5 ଗୁଣିଲେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ଘାତଟି ଏକ ଅଙ୍କ ବଢ଼ିଯାଏ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେବେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 5ର ଘାତ 3 ମନେକର, ସେଇଠି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଗୁଣନ କରିଦେଉଛି, ତେବେ 5ର ଘାତ 3 + 1 ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ ସହଜ ନିୟମ ଲେଖିବାକୁ ଯିବା, ଆମେ ଲେଖିବା ମନେକର 5ର ଘାତ n ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା। ସେଇଠି ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଗୁଣନ କରିବି, କେତେ ଆସିଯିବ ପିଲେ? 5ର ଘାତ n + 1। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତେବେ ଆମର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ମାନର ପରିପ୍ରକାଶ। ମେସୋପଟାମିଆ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ କହୁଛି ତେବେ? ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମେସୋପଟାମିଆ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପିଲା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଆଧାର 60 ବା 60 ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିକଶିତ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଷଷ୍ଠାଂଶ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଥିଲେ, ତାର ଆଧାର କେତେ ଥିଲା? 10 ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଧାର 60 ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ବି ଆମର ସମୟ ମାପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେପରିକି 1 ଘଣ୍ଟା ସମାନ 60 ମିନିଟ୍, 1 ମିନିଟ୍ ସମାନ 60 ସେକେଣ୍ଡ। ବୁଝି ହେଇଛି ନା ପିଲେ? ଏଇଟା ଦେଖ, କାହା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି? ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ନା ରେ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, 1କୁ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, 2କୁ ଲେଖୁଥିଲେ 2ଟି ବାଡ଼ି ଆକାରରେ। ଏମିତି ବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼େଇ 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 9 ଯାଇ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ସେମିତି 10କୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା। 11କୁ କେମିତି ଲେଖିବେ ତେବେ? 10 ହେଇଗଲା ଏଇଟା, ଆଉ 1 ଦରକାର, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି। ତେବେ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ମିଶିକି 11, ସେହି ଚିହ୍ନ ଆଉ 2ଟି ବାଡ଼ି ମିଶିକି 12। ସେମିତି ଯଦି 2ଟା ଚିହ୍ନ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ତାକୁ କହୁଥିଲେ 20, 3ଟି ଚିହ୍ନ ହେଲେ 30। ଏମିତି କରିକି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ। 1କୁ ଲେଖିଲେ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ 60 ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଭିତରେ 1କୁ ରଖିଲେ। ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ କହିଲେ 60। ସେମିତି 60ର ବର୍ଗ କେତେ ପିଲେ? 3600। ତାକୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଭିତରେ 2କୁ ରଖିଲେ। ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ 3600।
ସେମିତି ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ 2,16,000 ବୁଝି ହେଇଛି ନା ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତେବେ। ଏଇଟା ପିଲେ ପେଜ ନମ୍ବର 73ରେ ଦେଇଛି ତୁମର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମେସୋପଟାମିଆ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କର। ଦେଖିବା ତେବେ କେମିତି କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି 63, 132, 200, 60 ଆଉ 3605। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶିଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଛି ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଲେଖିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ହରଣ କରିବି 60ରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଧାର 60କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ 60 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲି। 60 1 60 ରହିଲା କେତେ ପିଲେ 3। ଆମେ ଏଇପଟୁ ଲେଖିବା, ଏଇଠି କରିବା ଗୁଣନ, ଏଇଠି କରିବା ପ୍ଲସ୍। ମୋର କହିବା ମାନେ 1 ଗୁଣନ 60, 60 ପ୍ଲସ୍ 3 କେତେ ହେଇଗଲା 1 ଗୁଣନ 60 ପ୍ଲସ୍ 3। ଦେଖ ପିଲେ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ 132। 132କୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ 60 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା। 132 ହରଣ 60 କେତେ ପଡ଼ିବ ପିଲେ 60 ଦୁଣେ 120 କେତେ ଆସିଗଲା 2, ଏଇଠି ଆସିଗଲା 1। ତାମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇପଟୁ ଲେଖିବି, ଏଇଠି କରିବି ଗୁଣନ, ଏଇଠି କରିବି ପ୍ଲସ୍, ତେବେ କେତେ ହେଇଯିବ 2 ଗୁଣନ 60 ପ୍ଲସ୍ 12। ଠିକ୍ ନା ନାଇଁ ପିଲେ। ଏଇଠି ପିଲେ ଲେଖିଛି 2 ଗୁଣନ 60 ପ୍ଲସ୍ 10 ପ୍ଲସ୍ 2, ବା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 12। ବୁଝିଗଲା ନା ପିଲେ। ସେମିତି 200ଟାକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଯଦି କରିବି 200 ହରଣ 60 କେତେ ଆସିଯାଉଛି 60 3 180। ବଳିଲା କେତେ ପିଲେ 20। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇପଟୁ ଯଦି ଲେଖେ କେତେ ଆସିଯିବ 3 ଗୁଣନ 60 ପ୍ଲସ୍ 20। ଦେଖ ପିଲେ 3 ଗୁଣନ 60 ପ୍ଲସ୍ 20। ସେମିତି ଆଇ ଭି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରାହେଇଛି, ଭିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରାହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି 1 ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖିବା, 1 ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଲେଖୁ ଆମେ, ତେଣୁ ବାଡ଼ି ଚିହ୍ନ ଦେଲି। 60 ବଦଳରେ ପିଲାମାନେ 1 ବଦଳରେ ଦେଲି ବାଡ଼ି ଚିହ୍ନ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି 60କୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଲେଖୁଥିଲେ, 3 ବଦଳରେ ଦେଲି 3ଟି ବାଡ଼ି। ସେମିତି 132ର ଦେଖ ପିଲେ 2 ବଦଳରେ ଦେଲି 2ଟି ବାଡ଼ି। 60କୁ ଲେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏମିତି, 10 ଆଉ 2 କେତେ ପିଲେ 12। ତେଣୁ 12କୁ ଲେଖିଲେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ 10 ଆଉ 2 12। ସେମିତି ପିଲେ 200କୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ 3 ଗୁଣନ 60 ପ୍ଲସ୍ 20। 3କୁ ଲେଖିଲି ମୁଁ 3ଟି ବାଡ଼ି। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ସେମିତି 60 ବଦଳରେ ଦେଲି 1। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ପିଲେ ଯେଉଁ 20 ଅଛି ଏଇଟାର ଗୋଟିଏର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 10, ଏଇଟାର ଗୋଟିଏର ମୂଲ୍ୟ 10 ହେଇଗଲା ନା ପିଲେ 20। ସେମିତି ପିଲେ 1 ଗୁଣନ 60, ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖ 1, ଏଇଟା ହେଇଗଲା 60। ସେମିତି ପିଲେ 1 ଗୁଣନ 3600 ପ୍ଲସ୍ 5, 1ଟା ହେଇଗଲା ପିଲେ ଏଇଟା, 3600 ଆସିଗଲା ଏଇଟା, 5 ଆସିଗଲା ଏଇଟା। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛି ନା। ଏଇଟା ତ 5 ହେବନି, 5 କେମିତି ଲେଖୁ ଆମେ। ଏଇଟା ପିଲେ ଦେଖ 5 କେମିତି ଲେଖିବା। ଆମେ ଉପରେ ଦେବା 3ଟି, 1 2 3, ତଳେ ଦେବା ପିଲେ 2ଟି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ମୋର 5। ଜାଣି ହେଇଛି ନା ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଚାଲ। ମାୟା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ, ମାୟା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଇଟା ବି ପିଲେ କହିଦିଅ ଦେଖିବା କାହା ପରିକା ଦେଖାହେଉଛି ତମର। କିଏ ସାଙ୍ଗ ନା ଆଉ କିଏ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ମାୟା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ। ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ମାୟା ସଭ୍ୟତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଶୂନ ପାଇଁ ଏକ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାମୁକା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶୂନକୁ ସେମାନେ କିପରି ଲେଖୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଶାମୁକା ଭଳି ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ, ବା ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ଭଳି, ଆମେ ସେଲ୍କୁ କହୁ ଶାମୁକା, ଶାମୁକା ପରିକା ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏଇଟା ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଶାମୁକା ପରି ଦେଖାହେଉଛି ନା, ଏମିତି ଲେଖୁଥିଲେ। ସେହିପରି 400 ପରିବର୍ତ୍ତେ 360କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେମାନେ 400 ନ ଲେଖିକି ତାକୁ କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲେ 360 ଲେଖୁଥିଲେ, ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବା ପଞ୍ଜିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ସେମାନେ 1 ପାଇଁ ଏକ ବିନ୍ଦୁ, 5 ପାଇଁ ଏକ ଗାର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଶାମୁକା। ଶାମୁକା କାହା ପାଇଁ 0 ପାଇଁ।
ଶୂନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସାମୁକା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଥିଲେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଥିଲେ। ପେଜ ନମ୍ବର 76ରେ ପିଲେ ତୁମର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ମାୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କର। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନା, ବିନ୍ଦୁକୁ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ 1, 5କୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ 0କୁ ଦେଉଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ବା ସାମୁକା ଆକୃତି ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ 77 ବା 77କୁ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବି? ସେଇଠି ପିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ କରୁଥିଲି, ହରଣ କେତେ କରୁଥିଲି? 60 କରୁଥିଲି। ଏଇଠି ମୁଁ କରିବି 77 ହରଣ 20। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ମାୟା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ 20କୁ ଆଧାର କରି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ମେସୋପଟାମିଆରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? 60କୁ ଆଧାର ନେଇକି କରାଯାଏ। ସେମିତି ମାୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ 20କୁ ଆଧାର ନେଇକି କରାଯାଏ। ତେବେ କେତେ ଆସିଯିବ ପିଲେ? 20 3 60, 7କୁ ଆସିଗଲା 7, ଏଇଠି ହେଇଯିବ 1। ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି ଏଇପଟୁ ଲେଖିବି 3 ଗୁଣନ 20 ପ୍ଲସ୍ 17, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ପିଲେ ଏଇଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ବି ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଦେଖିବା ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 3 ଲେଖା ହେଇଛି ନା, 3କୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ଦେଖ 3, 1 2 3। ମୁଁ ଜାଣିଛି 1କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତେଣୁ 3କୁ 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ହେବ। ସେମିତି 20ର ତ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖା ହେବନି, କେତେ ଲେଖା ହେବ ତେବେ? 17ର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖା ହେବ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 5, 5 5 10, 5 15, 16 17। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲେ? ସେମିତି ଯଦି 100କୁ ଦେଖିବା, ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ଯଦି ବୁଝିହେଲାନି, ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିବା। 100କୁ ଲେଖିପାରିବି 5 ଗୁଣନ 20 ପ୍ଲସ୍ 0। 20କୁ ପିଲେ ମୁଁ ଲେଖିବିନି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ତ ଆଧାରଟା। ମାୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ 20କୁ ଆଧାର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାହାର କିଛି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ତେବେ 5କୁ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବି? ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି। ଆଉ 0କୁ କେମିତି ଲେଖିବି? ଗୋଟିଏ ସାମୁକା ଚିହ୍ନ। ସେମିତି ପିଲେ 361କୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି, 361କୁ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିପାରିବି? 18 ଗୁଣନ 20 ପ୍ଲସ୍ 1। 18କୁ ଲେଖିବି 5 5 10, 5 15, 16 17 18। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କିଏ? 1, ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଇଠି। ଏବେ ଜାଣିଗଲ ନା ପିଲେ? ସେମିତି 721କୁ କେମିତି ଲେଖିଲି? 1 ଗୁଣନ 400। ଏଇଟା ପିଲେ ଆସିଗଲା 1। 400କୁ ତ ପିଲେ ଲେଖା ହେବନି, ଆମେ ଜାଣିଲେ 400କୁ ଲେଖା ହେବନି। ତାପରେ 5 5 10, 5 15 ଆଉ 1 କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲେ? 16। 20କୁ ବି ପିଲେ ଲେଖା ହେବନି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ 20ର ବର୍ଗ କେତେ? 400। ତାପରେ 20ର ଯଦି ଘନ ନେବା, ତାପରେ ଯେତେ ଆସିବ, ଏଇଗୁଡ଼ାକର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା ନାହିଁ ବା ଚିହ୍ନକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ବାକି ରହିଲା 1, 1 ଆସିଲା ଏଇଠି, ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଆସିଲା। ଜାଣି ହେଲା ନା ପିଲେ? ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ତୁମକୁ ଏଇ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଦରକାର, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଟେଲିଗ୍ରାମ ଫ୍ୟାମିଲି କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜଏନ୍ କରିବ। ଆଉ କେମିତି ଜଏନ୍ କରିବ? ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ୟାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତୁମେମାନେ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସିଧାସଳଖ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଜଏନ୍ ଅପସନ୍ ମାରିଦେବ। ଯଦି ପିଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ପାରୁନ, ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇଠି ହାଇ ଏଡ୍ ମି ବୋଲି ମେସେଜ୍ କରିଦେବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଏଡ୍ କରିଦେବି। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଚାଲ। ଚୀନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ, ଦ ଚାଇନିଜ୍ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍। କ'ଣ କହିଲା ତେବେ? ଚୀନବାସୀ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଣନା ପାଇଁ ଏକ କାଠି ପ୍ରଣାଳୀ। ଗୋଟିଏ ଲିଖିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଠି ପ୍ରଣାଳୀ। ଅତି କମ୍ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଏବଂ 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏହି କାଠି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ରହିଥିଲା। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ପିଲେ? 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପିଲାମାନେ ତୁମ ବହିରେ ଚୀନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଖାଲି ମନେ ରଖ ତୁମେ ଚୀନବାସୀ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ପିଲେ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲିଖିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗଣନା ପାଇଁ କାଠି ପ୍ରଣାଳୀ। ସେମାନେ କାଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତେବେ।
तापर आसिला पिले आमे जोंटा एबे व्यवहार करू हिंदू संख्या प्रणाली। हिंदू बा भारतीय संख्या प्रणाली हेउछि एक दशमिक स्थानीय मान प्रणाली जोंथिरे 10टी संख्या तो व्यवहृत हुए। आमे जानिछु पिले आमे 0 रु 9 पर्यंत अंक गुडी को व्यवहार करू। प्रत्येक अंकर स्थान ही तार मूल्य निर्धारण करिथाए। जेमिति पिले 375 3 शतक एटा शतक स्थान रे अछि, 7 10 एटा 7टा दशक स्थान रे अछि एवं 5 एकक स्थान रे अछि। अति कम रे ख्रीष्टपूर्व 200 रु हिंदू संख्या प्रणाली रे 0 पाई एक संकेत रही आसीछि जोंटा कि पिले आर्यभट्ट बाहर करथिले नै कि 0 को एक अंक भाबे व्यवहार करिबा एवं प्रत्येक स्थान रे गोटी अंक प्रतिनिधित्व संख्या पढ़िबा और लेखिबारे द्वंद्व को दूर करे। तेबे 0 कोन करूछि आगरे कौन होता पिले मझिरे जदि 0 आसी जाउथला ताकू समाने पढ़ी पारु नथिले, किंतु आजिकाली बा हिंदू संख्या प्रणाली द्वारा याकू पढ़िबा सहज ही गला। एही कारणरू एहा आजि सारा विश्व रे व्यवहृत हेउछि। तेणु करी हिंदू संख्या प्रणाली एबे समग्र विश्व सारा व्यवहृत होउछि। बुझी हिछ ना पिले? एइटा देखो पिले हिंदू संख्या प्रणाली रे कौन अछि जेमिति आमे 375 को विस्तारित रूप रे केमिति लेखु 300 प्लस 70 प्लस 5 एवं एई जो 300 सबुर पिले मूल मने रख आधार आमे जो गुडा भी विषय सब पढ़िले सब आधार को नहीं कि ही करा जाइछि। तेबे वर्तमान कौन हिंदू संख्या प्रणाली रो आधार रे सब संख्या गुडी को चलीछि। ठीक ना पिले? पिला माने फाइनाली आज आमे समस्ते मिसिकी संख्यार कहानी को शेष कले। जदि तुमे एही 4टी जाक पार्ट देखि देइछो ना तेबे परीक्षा रे एमिति कोनोसी प्रश्न नाही जोटा कि तुमे करि पारिबो नाही। आउ एइटा मोर तुम मानंको ऊपर पूरा पूरी भरोसा अछि। संख्यार कहानी तो सरिला। नेक्स्ट क्लास रे आमे आरंभ करिबा चतुर्थ अध्याय। पिला माने जदि तुमको मोर पढ़ाइबा शैली पसंद आसिला लाइक कमेंट तो बनता ही बनता है ना। आउ हाँ जदि एपर्यंत तुमे माने सब्सक्राइब करिनो तेबे एबे ही सब्सक्राइब करी आम ओडिया सुभुसार परिवार रो सदस्य हुओ। पिला माने मो द्वारा जेतेटा भी पॉसिबल हबो मु तुम मान को सहाय्य करिबा को पछेइबिनी। ठीक अछि पिले पुणी देखा हबो आउ एक नुआ अध्याय नुआ जोश आउ नुआ प्रश्न उत्तर सहित। से पर्यंत प्रैक्टिस जारी रखो एवं खुशी रे रुहो। जय जगन्नाथ।